हेलो डे स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आम आमर जीके पावर प्रैक्टिस सेट बुक रो सेट 10 आम डिस्कस करवा। प्रतिदिन आम गोटे गोटे सेट डिस्कस करुचु। जानी जो मैंने प्रतिदिन आम वीडियो को देखुच तो ये जो आमर जीके पावर प्रैक्टिस सेट बुक अच्छी ये बही रे टोटाल 150 टी सेट अच्छी। प्रति सेट रे 25 टी लेखा एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छी। जो 25 टी एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छी तुम एग्जाम रे जमिति आसुची जो टॉपिक रो आसुची जमिति हिस्ट्री हला, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर, साइंस, स्टैटिक जीके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हला, ओडिशा जीके हला, सबू क्वेश्चन 3टी 4टी लेखा ये 25 टी क्वेश्चन रे दिया प्रति सेट रे दिया जोटा कि तुम 2026 रे जिते भी एग्जाम हेबो ओ ट्रिपल एससी रो आरआईएमएन हो किंबा फॉरेस्ट कार फॉरेस्टर हो किंबा ओडिशा पुलिस हो जी भी जो एग्जाम पाई प्रिपरेशन करूच सबू एग्जाम पाई यही बुकटा हेल्पफुल हेबो। तो निहाती भाव में समस्ते परचेज कर एवं बहीर प्राइस अच्छी 499 रुपीज। बर्तमान डिस्काउंट अच्छी 50%। तो बहीर प्राइस होगा 250। एवं जदि ऑनलाइन रे ऑर्डर करने को चाहूच ताहले जो ये नंबर अच्छी नंबर कॉल किंबा मेसेज करिवो एवं 250 प्लस 50 टंका शिपिंग चार्जेस ऑल ओवर ओडिशा विथिन 4 to 5 days तुम पाखे बहीटा पहुँचीज। तो निहाती भाव में समस्ते बही को परचेज कर तुम प्रिपरेशन रे बहुत हेल्पफुल हेबो। एवं जो मैंने आमर साधुराम सार ऐप को डाउनलोड करना प्ले स्टोर को जाओ, साधुराम सार सर्च कर प्ले स्टोर रे जो ऐपटा आसूची ताहाको तमे डाउनलोड कर साधुराम सार ऐप। से ऐप को डाउनलोड करा परे सबू टाइप रो तमे सेठारे नोट्स पाई जीवो। आमर जीके हला, इंग्लिश हला, मैथ, रीजनिंग सबू टाइप रो नोट्स सेठारे अवेलेबल अच्छी। तो निहाती भाव में समस्ते से ऐप को डाउनलोड कर एवं कोर्स माने परचेज कर। चलो देखिबा आज आम फास्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द 11th 5 year प्लान इन इंडिया। देख जिते बेले आम भारत स्वाधीन है 1947 मसीह आम भारत संविधान 1950 जनवरी 26 लागू है। से समय आमर भारत फास्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। 5 year प्लानिंग माने कौन पंचवार्षिक योजना। से टाइम रे कौन थिला भारत बहुत गरीब थिला, बहुत पछरे थिला। तो भारत को अग्रगति करने आग को नापी विकास करने कौन कले 1950 रु 1956 हूँ फास्ट 5 year प्लान फास्ट पंचवार्षिक योजना। कौन कले ना एकाथर के भारत सब सेक्टर को आम ध्यान दे पारिबा नहीं से कौन कले फास्ट 5 year प्लान रे एग्रीकल्चर को ध्यान देले। ये 5 वर्ष मध्य बेसी आमर मनी कौन एग्रीकल्चर इन्वेस्ट करेंगे बुझिपार। तो सेमती गोटे 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 सेक्टर को ध्यान देले। तो सेटा है आमर 5 year प्लान प्रति 5 वर्ष रे गोटे 5 year प्लान एवं लास्ट 5 year प्लान हूँ 2012 रु 2017 टोटाल 12टी 5 year प्लान अच्छी मन रख। तो यहाँ पचर आमर 11 नंबर 5 year प्लान से हूँ 2007 रु 2012 एवं जो 5 year प्लान अच्छी फास्ट तो जान 1951 रही जवाहरलाल नेहरू आमर प्राइम मिनिस्टर थे 1951 रु 1956 आउ क्यों सेक्टर को ध्यान देला एग्रीकल्चर को ध्यान देला। यहाँ हूँ 11 नंबर 5 year प्लान एवं जो 5 year प्लान लास्ट 5 year प्लान है 2012 रु 2017 हूँ आम लास्ट 5 year प्लान एवं ये 5 year प्लान को रिप्लेस किए करथिला नीति आयोग मन रख। ये 5 year प्लान वर्तमान नहीं तार नाम चेंज करी कौन कराई नीति आयोग कराई। तापर देखिबा आमे 2 नंबर क्वेश्चन व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर क्यों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रो गोटे प्लेयर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सितार। से जने सितार बायक खेलाली। नेक्स्ट देखिबा आमे 3 नंबर क्वेश्चन व्हिच रिलीजन हैज द मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन इंडिया। समस्त जानिथिबो क्यों धर्मर लोक बेसी बसवास करती। देखिदेव ये 12 ग्राम माध्यम हिंदू हिंदू माने कौन बहुत आमर भारत में रोचंती। तापरे कौन धर्म तापरे आमर मुस्लिम मान अच्छे तापरे ख्रीस्टियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैनिज्म और बाकी माने अच्छे। तो बेसी कौन हिंदू देखी पार्थ ग्राफ रे हिंदूर मैंने हाराहारी हिंदू बहुत परसेंट अच्छे है 70-80% कौन पॉपुलेशन खाली हिंदू। तापर मुस्लिम बहुत कम अच्छे। तो राइट आंसर कौन हो राइट आंसर हो ऑप्शन बी हिंदुइम। तापर देखिबा 4 नंबर क्वेश्चन दी हॉर्नबिल फेस्टिवल फीचर व्हिच इंडिजिनियस ट्राइब्स शोकेस देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। जो हॉर्नबिल फेस्टिवलटा क्यों माने सेलिब्रेट करथांती।
तो राइट आंसर होउची ऑप्शन सी नागा। नागा माने कोन करथांती हॉर्नबिल फेस्टिवलटा हमरो सेलिब्रेट करिथांती। तापर जिबा हमें 5 नंबर क्वेश्चन को The Green Revolution started in the year 1965 and the was between 1961 and 1966 which fiber plant तामने जो कहा जाइछि ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ଟା 1965 ମସିହାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କେତେ ନମ୍ବର ଫାଇବର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲୁଥିଲା ସେଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ତ ସେଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଥାର୍ଡ଼। ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ଫାଇବର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲୁଥିଲା 1961ରୁ 1966 ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ? ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ଫାଦର ହେଉଛନ୍ତି MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍। ମନେ ରଖ MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ଫାଦର। ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଜରିଆରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ସବୁଜ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିଥିଲେ। ତାମାନେ ଆମର ଭାରତ କେମିତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ସେଇଟା ଥିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ସମୟରେ ଥାର୍ଡ଼ ଆମର ଫାଇବର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଫାଇବର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆମର ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ କ'ଣ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା ଯେ 5.6 ହେବ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଚିଭ୍ କେତେ କଲା 2.4। ଆମର ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ କମିଯାଇଥିଲା କାରଣ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ଫାଇବର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଆମର ସିନୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱାର୍ ମାନେ ଭାରତ ଚାଇନା ଯୁଦ୍ଧ 1962 ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ 1965 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କିଏ ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଜ୍ ଲଞ୍ଚ ଦି ସ୍କିଲ୍ ଉଦୟ ଟଙ୍ଗାଇ ସ୍କିମ୍ ଇନ୍ 2025। କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ନେମ୍ ହେଉଛି ସ୍କିଲ୍ ଉଦୟ ଟଙ୍ଗାଇ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ତ୍ରିପୁରା। ତ୍ରିପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଯେତେ ବି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଯେତେ ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି 80,000 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ହାରାହାରି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ କେମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବା, ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ କେମିତି ସେମାନେ ନିଜେ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଥିଲା ଏହି ସ୍କିଲ୍ ଉଦୟ ଟଙ୍ଗାଇ ସ୍କିମ୍ର ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ତ୍ରିପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାର ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି ମାଣିକ ଶାହା, ମନେ ରଖ। ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରସେନା ରେଡ୍ଡି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ହ୍ୱେନ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡାରୱିନ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଇନ୍ 2025। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆମେ ଡାରୱିନ୍ ଡେଟା ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାଉ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 12 ଫେବୃଆରୀ। ତ ଦେଖିବା ଡାରୱିନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ଗୋଟେ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ୍। ସେ ଏଇ ଡାରୱିନ୍ ଥିଓରି ବା ଏହାକୁ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ୍, ମନେ ରଖ ହେଲା। ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ। ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଆମର ଜୀବଜଗତ କେମିତି ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଦେଖ ଆମ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା କେମିତି ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଆମେ ନୃବାଣନ ମାନେ ଥିଲେ, ଦେଖୁଥିବ କେମିତି କେମିତି ଏଇଟା ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି, କେମିତି ବିକଶିତ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆକାରରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କେମିତି ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେମିତି ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ? ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ୍। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲେୟାର ଟପ୍ସ ଦି ଲିଷ୍ଟ ହାଇଏଷ୍ଟ ପେଡ୍ ଆଥଲେଟ୍ ଅଫ୍ 2025। 2025 ମସିହାରେ କେଉଁ ପ୍ଲେୟାର ବହୁତ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି ବା ହାଇଏଷ୍ଟ ପେଡ୍ ଅଧିକ ମନି ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି? ତ ଜାଣିଥିବ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ। ଆମର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ହେଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଥଲେଟ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ଫେମସ୍। ତ ସେ 260 ମିଲିୟନ କ'ଣ ଡଲାର ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି 2025 ମସିହାରେ। ତ ହାଇଏଷ୍ଟ ପେଡ୍ କିଏ? କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ। 9 ନମ୍ବର ହୁଇଚ୍ ବଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟର ହେଜ୍ କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ଦି ଅଡ଼ିଓ ଷ୍ଟୋରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭେଲଭେଟ୍। ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଅଡ଼ିଓ ହେଲା ଯେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମାନେ ଅଛି। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭେଲଭେଟ୍ ଅଛି, ତାହାର କୋ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀ। ଜାଣିଥିବ ଏଇ ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀ କ'ଣ ଅଡ଼ିଓ ଷ୍ଟୋରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭେଲଭେଟ୍ର କୋ ଫାଉଣ୍ଡର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୁ ହେଜ୍ ୱନ୍ ଦି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାର ଅଫ୍ ଦି ଇୟର ମେଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ଦି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାର SS ଆୱାର୍ଡ 2025। 2025 ମସିହାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାର SS ଆୱାର୍ଡ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି? ତ ଯାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି PR ଶ୍ରୀଜେଶ।
ଆମର ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ 2024 ଜାଣିଥିବ ଆମର ହକି ଟିମ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ପାଇଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ସେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଯେଉଁ ପାଇଥିଲା ସେ ଗୋଲକିପର ଥିଲେ କିଏ? ପିଆର୍ ଶ୍ରୀଜେଶ। ଏବଂ ପିଆର୍ ଶ୍ରୀଜେଶ କ'ଣ 2020 ମସିହାରେ 2024 ମସିହାରେ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହକି ଟିମ୍ ପାଇଛି, ଏବଂ ସେ 2025 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହାଉ ମେନି ନେସନ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ସାର୍କ ଇନ୍ 2025। ଆମର ସାର୍କ ଅଛି, ସାର୍କ ମାନେ କ'ଣ? ସାର୍କ ମାନେ ହେଉଛି ସାଉଥ ଏସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ରିଜନାଲ କୋଅପରେସନ୍। ଆମର ଏସିଆ ଯେଉଁ ମହାଦେଶ ଅଛି ତାହାର ସାଉଥରେ ଯେଉଁ 8ଟି ଦେଶ, ଏଇ 8ଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେମାନେ ମିଶିକିରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସାର୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ତ କେତୋଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 8ଟି କଣ୍ଟ୍ରି। ତ ସେଇ 8ଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରୁ ଆମର ଭାରତ ବି ଗୋଟେ। ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଭୁଟାନ, ଇଣ୍ଡିଆ, ମାଲଦ୍ୱୀପ, ନେପାଳ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବୁଝିପାରିଲ। ଏବଂ ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି କାଠମାଣ୍ଡୁ, ନେପାଳରେ ଅଛି। ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥାପନା କେବେ ହେଇଥିଲା? 8 ଡିସେମ୍ବର 1985ରେ ହେଇଥିଲା। ଭାରତର ଯେତେ ବି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁ କ'ଣ? ସେ 8ଟି କଣ୍ଟ୍ରି ମିଶିକରି ସାର୍କ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦି ଗାନ୍ଧୀ ୟୁନିୟନ ପ୍ୟାକ୍ଟ ସାଇନ୍। ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ୟୁନିୟନ ପ୍ୟାକ୍ଟ କେବେ ସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁନିୟନ ପ୍ୟାକ୍ଟ ସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଭାଇସରାୟ କିଏ ଥିଲେ? ଇରୱିନ୍ ଥିଲେ ଭାଇସରାୟ। ତ ଏମାନେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ବା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସିଭିଲ୍ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଆଇନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କହିଥିଲେ କି ଇରୱିନ୍ କହିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ। ତ କ'ଣ କହିଥିଲା? ହିଜ୍ ପଲିଟିକାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ରିଚ୍ ବିଟୱିନ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଡ ଇରୱିନ୍, ଭାଇସରାୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଟୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଦି ସିଭିଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସ। ତ ଇ ପ୍ୟାକ୍ଟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଇରୱିନ୍ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ଯେଉଁ ଲଣ୍ଡନଠାରେ ହେଇଥିଲା ସେଠାରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଇରୱିନ୍ କହିଥିଲେ। ତ କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ଆଇନ ବଳରେ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଏଗ୍ରି ହେଲା? କ'ଣ ଯେତେ ବି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରିଜନ ଥିଲେ, ଯେତେ ବି ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ସଲ୍ଟ ଫର୍ ପର୍ସନାଲ ୟୁଜ୍, ପର୍ସନାଲ ସବେ କ'ଣ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲବଣ ମାରି ବେପାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଦି ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ ଫଲ୍ ଇନ୍ ଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗଟା। ତ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗଟା ଆମ ବ୍ରିଟିଶ ହାତକୁ କେବେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 1803 ମସିହା, ବୁଝିପାରିଲ। ତ 1803 ମସିହାରେ କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକୁ ଏହା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା? ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶ 1803 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ମରାଠାମାନେ। ମନେ ରଖ, ମରାଠାମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ 1803ରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମକୁ ଫୋର୍ଟକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନେଇଗଲେ? ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଗଲେ, ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇଗଲେ, କ୍ୟାପଚର କରିନେଲେ। ଏବଂ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା? ସେକେଣ୍ଡ ଏଙ୍ଗଲୋ ମରାଠା ୱାର୍। ଏଙ୍ଗଲୋ ମରାଠା ମାନେ, ଏଙ୍ଗଲୋ ମାନେ ହେଉଛି ଇଂରେଜ, ମରାଠା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଏଙ୍ଗଲୋ ମରାଠା ସମୟରେ 1803 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଗଲା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ହେଡ଼୍ କିଏ ଥିଲେ? କୋଲ୍ ହାରକୋର୍ଟ ଥିଲେ ଏହାର ହେଡ଼୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଷ୍ଟାର ମେନଲି ଟୁ ଫର୍ମ from the accumulation of dash gas that takes the form of a very large cloud called nebula। ଦେଖ, ନେବୁଲା ମାନେ କ'ଣ? ନେବୁଲା ମାନେ ହେଉଛି ଦେଖିଥିବ ମହାକାଶରେ ଏହିପରି ବହୁତଟେ ତାରା ମିଶିକରି ଗୋଟେ କୁହୁଡ଼ି ପରି, ଗୋଟେ ବାଦଲ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ରାତିରେ ଦେଖିଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନେବୁଲା କହିଥାଉ। ତ ନେବୁଲା ମାନେ କ'ଣ? ଏହିଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଶହ ଶହ ତାରାମାନେ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାଉଡ଼ି ବୋଲି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ନେବୁଲା କେଉଁଠାରେ ଗଠିତ? ତାରାମାନେ ମେନଲି କ'ଣ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନରେ ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଲିଭିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇନ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ କେଉଁ ଭାଷା ତାମାନେ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତାମିଲ।
ତାମିଲ ଭାଷା କ'ଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ତାପରେ ଆସିଛି। ଫାଷ୍ଟ ତାମିଲ ଭାଷା ଯେଉଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ତାମିଲ ଭାଷା କହୁଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା। ହୁ ଚେୟାର ଦି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଟୁ ଫ୍ରେମ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଦେଖ ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ହେଲା, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛି 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ ଆମ ଦେଶରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ଲାଗୁ ହେଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ବହୁତଟି କମିଟି ଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଥିଲା। ତ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ହେଡ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁ ଫର୍ମ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ୍। ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ୍ ଥିଲା ସେଇଟା କେବେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ। ସେଇଟା 28 ଡିସେମ୍ବର 1885ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା। ତାର ଫାଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। ତ 1885 ମସିହାରେ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲାନ୍ ଆକ୍ଟୋବିଆମ୍ ହ୍ୟୁମ୍। ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହାର ସେକ୍ସନ୍ ମାନେ ହେଉଥିଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 28, 1885ରେ। କେଉଁଠାରେ ହେଇଥିଲା? ବମ୍ବେ ଠାରେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ, WC ବାନାର୍ଜୀ ତାହାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତ ଫର୍ମ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? A.O. ହ୍ୟୁମ୍ ବା ଆଲାନ୍ ଆକ୍ଟୋବିଆମ୍ ହ୍ୟୁମ୍ 1885 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ଦେଖ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଏଟମ୍ ବମ୍ ତିଆରି କରିବା। 1945ରେ ଯେମିତି ଆମେରିକା ଜାପାନର ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକିରେ ଯେମିତି ବୋମା ବର୍ଷଣ କରିଥିଲା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଟମ୍ ବମ୍ ତିଆରି କରିବା କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି? ସେଇଟା ଆସିବ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇ ଏଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ସ୍ଥାପନା ହେଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 3, 1954ରେ ସ୍ଥାପନା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଅଛି। ତ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଛି ଯେ କେତୋଟି ଏଟମ୍ ବମ୍ ତିଆରି ହେବ, କେଉଁ ଦେଶରେ ବର୍ଷଣ ତାହା କରାଯିବ, ପକାଯିବ, ସେଇଟା ସବୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବୁଝିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଜ୍ ବାର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀ ଇଜ୍ ଟିଚର ଡେ ଇନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତ କାହାର ସେଇଟା ବାର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ? ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବଂ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1888ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଚର ଡେଟା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇଛି ତାହା 1962 ମସିହାରୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ 1962ରୁ 1967 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ୱାଜ୍ ଫର୍ମୁଲେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପୋଜ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ହେଲା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗଲା ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିଓରି, ଯେଉଁଟା ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିଓରିରେ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲା ଯେ ଆମର ଜୀବଜଗତ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଏକକୋଷୀ ଜୀବଠାରୁ ମାନବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିଓରିରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଥିଓରି? ଏଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି। ଦେଖ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି କ'ଣ? ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ତାରା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏଇଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇଟା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରିରେ କ'ଣ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ସେଇଟା କିଏ କରିଥିଲେ? ସେଇଟା କରିଥିଲେ ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜର୍ଜ ଲେମେଟର। ଜର୍ଜ ଲେମେଟର ଆମର ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରିଟା ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ନକ୍ଷତ୍ର କେମିତି ତିଆରି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଇଚ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ପ୍ରୋହିବିଟ୍ସ ଅନଟଚେବିଲିଟି। କେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ରେ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଅଛି? ଅନଟଚେବିଲିଟି ମାନେ କ'ଣ? ଛୁଆ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବହୁତ କୁପ୍ରଥା ଥିଲା। ଦେଖ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜାତି ହଉ, SC ST OBC ଜେନେରାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲ? କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ କୁପ୍ରଥା ଥିଲା, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଦେଖିଥିବ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଗାଁର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଇମାଜିନ୍ କର ସମସ୍ତେ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ହରିଜନ କାଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଥିଲେ, ଏମିତି ଆମ ସମାଜରେ ନିୟମ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଜାତି ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଜାତିକୁ ଛୁଇଁ ଦେବେ ତ ସେଇ ବଡ଼ ଜାତିର କାଷ୍ଟ କ'ଣ ଗାଧୋଇ ଯାଉଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଭାବ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ମଣିଷକୁ ଯଦି ଟଚ୍ କରିଦେଉଥିଲା ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିଲା? ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଭାବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାନସିକତା ଆମ ସମାଜରେ ଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ସେତେ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ତାମାନେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନାହିଁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି କୁପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ଏସ୍ ସି କାଟେଗୋରିର ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଛୁଇଁଦେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସେ ଗାଧୋଇ ହେଇଯାଉଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆମର ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟକୁ କିମ୍ବା OBC କାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଭାବୁଥିଲେ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମର କୁପ୍ରଥା ଥିଲା। ତ ସମ୍ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରାଗଲା ସେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲା ଯେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 17 ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଏଇ ଅନଟଚେବିଲିଟିକୁ ଦୂର କରାଯିବ। ତ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 17 ତାପରେ ଦେଖିବା ଆର୍ଟିକିଲ୍ 22 ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍ ଇନ୍ ଗୁଜରାଟ। ଆମର ଗୁଜରାଟରେ କେତୋଟି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍ ଅଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 182ଟି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ସିଟ୍ ଅଛି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସିଟ୍। ଏବଂ ଆମର ଗୁଜରାଟର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀନଗର, ଯେଉଁଠାରୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଥର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ପଟେଲ, ଆମର ବିଜେପି ଶାସିତ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ, ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନେମ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନେମ୍ ହେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର କରେନ୍ସି ହେଉଛି କେପଟାଉନ। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି କେପଟାଉନ ଏବଂ କରେନ୍ସି ହେଉଛି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ରାଣ୍ଡ ବା ଜାର୍, ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସାଇରିଲ୍ ରାମାଫୋସା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭିନେଗାର ଇଜ୍ ଦି କମନ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍। ଭିନେଗାର କାହାର କମନ୍ ନେମ୍? ତ ଭିନେଗାରର କମନ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ଼ର ଆମର କମନ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ଭିନେଗାର। ତ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଯିବା ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବିଗିନ୍ ଇନ୍। ଆମର ଡାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଦେଖ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆମର ଖାଦ୍ୟର ଯଦି ଡାଇଜେସନ୍ କେଉଁଠାରୁ ହୁଏ? ଆମର ମାଉଥ୍ ଠାରୁ ହୁଏ। ଆମର ଯେଉଁ ଜିଭ ଅଛି, ଦାନ୍ତ ଅଛି, ସେଠାରେ କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ତାହାକୁ କ'ଣ ଆମର ପାଟିରେ ଆମେ କ'ଣ ଚୋବାଇ ଥାଉ। ତ ଆମର ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଡାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍, ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ଡାଇଜେସନ୍ କେଉଁଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତ ସେଇଟା କ'ଣ ଆମର ମାଉଥ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଡାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ କେଉଁଠାରେ ଡାଇଜେସନ୍ ହୋଇଥାଏ? ଆମର ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋମାକ୍ରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବାଇ ଖାଅ। ଯଦି ତୁମେ ରୁଟି ଯଦି ଖାଉଛ ସେ ରୁଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି 5-10 ଥର ଚୋବାଇ କରି ଖାଅ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଡାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ପାଟିରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ପାଟିରେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଥାଏ, ମନେ ରଖ, ଆମର ଲାଳରେ ଆମର ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ, ଟାଇଲିନ୍। ଆଉ ଟାଇଲିନ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଯେତେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବାଇବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବା, ତ ସେ ଲାଲଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଟାଇଲିନ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟା ଆମ ପେଟକୁ ଯିବ, ଆମ ଷ୍ଟୋମାକ୍କୁ ଯିବ ଏବଂ ଡାଇଜେସନ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର 25ଟି ଆମର ସେଟ୍ 10ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କର।